بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال عمر افتخار شیرازی آٹے کی بلیک مارکیٹنگ روکنے کے لیے خود میدان میں نکل آئے۔ ڈپٹی کمشنر نے شہر میں آٹے کے مختلف پوائنٹس کا دورہ کیا۔ قاسم جاوید خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال عمر افتخار شیرازی آٹے کی بلیک مارکیٹنگ روکنے کے لیے خود میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے شہر میں آٹے کے مختلف پوائنٹس کا دورہ کیا، خریداروں سے آٹے کی دستیابی کے بارے میں گفتگو کی۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال عمر افتخار شیرازی کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں روزانہ فکسڈ اور ٹریکنگ پوائنٹس پر 10 کلو آٹے کے 20,000 سے زائد تھیلے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عمر افتخار شیرازی نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ ناجائز منافع خوروں سے آہنی ہاتھوں نمٹے گی۔ گزشتہ رات گلا منڈی سے 600 سے زائد بوری گندم فیصل آباد لے جانے کی کوشش بھی ناکام بنا دی گئی ہے۔ تمام تحصیلوں میں بھی سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، جبکہ مختلف پوائنٹ سے آٹا خرید کو ہوٹلوں کو سپلائی کرنے والے مافیا کو بھی شکنجے میں لائیں گے۔ جھنگ میں خود ساختہ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کر دیا۔ گوشت، سبزی اور آٹے سمیت دیگر اشیاء خورد و نوش شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جھنگ سے بیورو چیف عمران گل سے۔ جی عمران، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، خود ساختہ مہنگائی نے جھنگ شہر اور گرد و نواح کے رہنے والے لوگوں کی زندگی کو دوبر کر کے رکھ دیا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ دکانوں پر ٹھیلوں پر اویزہ تو کی جاتی ہے، پر اس پر عمل درآمد کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ دکاندار من مانے ریٹ وصول کرنے لگے۔ اگر گوشت کی بات کی جائے، گوشت مرغی جس کی مارکیٹ میں قیمت 550 روپے ہے اور دکاندار 600 روپے میں اسے فروخت کر رہے ہیں۔ اگر چھوٹے گوشت کی بات کی جائے جس کی مارکیٹ کی قیمت سرکاری قیمت 1000 روپے ہے، جبکہ مارکیٹ میں 1800 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہم اگر بڑے گوشت کی بات کریں، بڑے گوشت کے سرکاری نرخ 500 روپے کلو ہے، جبکہ مارکیٹ میں 800 روپے کلو تک بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سبزیوں کی بات کرتے ہیں، آلو، ٹماٹر، پیاز، ادرک، وہ بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور نظر آتی ہے۔ اور ہم آٹے کی اگر بات کرتے ہیں تو آٹے کی خود ساختہ قلت کر کے مہنگائی کی گئی ہے، جس کو 4000 روپے من تک پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ انتظامیہ کی طرف سے لگائے گئے سستا آٹا سٹالز کے اوپر مخصوص کوٹا سسٹم ہونے کی وجہ سے لمبی لائنیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ شہریوں کا ڈپٹی کمشنر جھنگ اور اسسٹنٹ کمشنر جھنگ سے مطالبہ ہے کہ اس خود ساختہ مہنگائی کا نوٹس لے کر عوام کو ریلیف دیا جائے۔ جی ڈی ایچ کیو اسپتال حافظ آباد کی ایمرجنسی میں سٹاف کی مبینہ غفلت۔ کم سن بچے کو ڈرپ 100 سی سی کی بجائے 300 سی سی لگا دی گئی، جس سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ والد نے شکایت کی تو اسپتال انتظامیہ نے سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے تشدد کروا ڈالا۔ تشدد کا نشانہ بننے والے محمد بلال نے ڈی سی حافظ آباد اور محکمہ صحت کے اعلی حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے، جبکہ ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال نے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ ڈی ایچ کیو حافظ آباد سے بول رہا ہوں، ڈی ایچ کیو اسپتال۔ میرا بچہ ادھر بیمار تھا، عبید رضا کا نام سے بچے کا نام تھا، اور اسے انہوں نے 100 mg ٹیکہ لگانا تھا، وہ 300 mg چل گئی اور بعد میں پتہ انہیں نہیں چلا۔ بعد میں جب میں نے شور مچایا تو نرسوں نے سیکیورٹی گارڈ بلا کے اور مجھے اتنا مارا ہے، میرے کپڑے تک پھاڑے ہیں اور میرے گھٹنے کے اوپر چوٹ بھی لگی ہے، اور بہت ظلم اور زیادتی کی ہے انہوں سے۔ اور جتنی دوائیاں لے کے دی تھی وہ میں خود لے کے آ رہا تھا باہر، میں اندر دوائی دینے گیا اور سارے نے مل کے مجھے مارا ادھر، بلا وجہ ہی کوئی میری بات نہیں سنی، بعد مارنا شروع کر دیا سیکورٹی گارڈ والوں نے۔ اوپر اتنے میرے اوپر یہ چادر آ گئی تھی، دو کو میں پہچانتا ہوں، وہ جو گیٹ کے اوپر ہے، باقی سارے میں نہیں پہچانتا۔ کل رات کو جو واقعہ پیش آیا ہے، اس میں جو الجیڈلی گارڈز نے ایک آدمی کے اوپر تشدد کیا ہے، کسی پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کے اوپر، تو یہ واقعہ میرے علم میں کل رات کو ہی آ گیا تھا آپ لوگوں کے توسط سے، تو آپ لوگوں نے اچھا ہائی لائٹ کیا اس کو اور اس کی انکوائری لگا دی ہے، پوری انکوائری ہولڈ ہوگی، اور جو بھی اس میں ملوث پائے گئے، جن لوگ کا قصور ہوگا، کم از کم وہ نوکری میں رہنے کے حقدار نہیں ہوں گے اگر وہ اس میں ملوث پائے گئے۔ تو باقی میری آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ تھوڑا سا سارے صبر تحمل سے کام لیا کریں، چونکہ یہ ایک سرکاری ملازم ہے، اس لیے اس میں ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوتی ہے، اور جو کوئی فیصلہ ہوگا وہ ایک ڈپارٹمنٹل فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ لوگ مجرم پائے گئے، ان کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر انہوں نے کس کی حرکت کی تو وہ اپنے اس کے ذمہ دار
कैमरा मैन को मारा है, PRY के कैमरा मैन नईम साहब को मारा है। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी जहाज़ेब अली कातियार का कहना है कि सहाफियों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासी जमात के जलसे में हमला करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार मुल्क भर में फैला देंगे। DPO सियालकोट की हिदायत पर डस्का थाना सिटी पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 मुल्जिमान से 2 किलो चर्स बरामद कर ली। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। SHO थाना सिटी अवैस बसरा का कहना है कि मंशियात फरोशों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बार एसोसिएशन शेखुपुरा के सालाना इंतखाबात 14 जनवरी को मुनक्किद होंगे। इलेक्शन की गहमागहमी उरूज पर और जोड़ तोड़ भी जारी है। स्पेशल टीवी से गुफ्तगू करते हुए उमर हयात भट्टी ने वुकला की फलाह बहबूद के लिए भरपूर काम करने के अज़्म का इजहार किया। आज हमारा कैंपेन का तकरीबन लास्ट डे है, सैटरडे पोलिंग डे है। अल्लाह के फजल से हमने कामयाबी से अपनी जो कैंपेन है उसको कंप्लीट किया है और अल्लाह की रहमत से हमें पूरा एतमाद है। हमारी बार के जो डिग्निफाइड लॉयर्स हैं, काबिल एहतराम लॉयर्स हैं, वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अपना जो राइट ऑफ वोट है वो हमारी फेवर में, मेरी फेवर में कास्ट करके इंशाअल्लाह मुझे कामयाब करेंगे। मेरा कैंपेन के दौरान भी उनसे वादा है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कामयाब होके इसको अमली जामा पहनाएंगे कि हमने अपने सीनियर वकला के लिए, अपने यंग लॉयर्स के लिए, अपनी लेडी लॉयर्स बहनों और बेटियों के लिए एक अच्छा वर्किंग माहौल पैदा करना है। बार और बेंच के दरमियान अच्छे तल्लुकात को हमने मेंटेन करना है। हमने यंगस्टर्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम्स को इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इंश्योर करना है और इसके साथ साथ उनकी अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तैयारी, केस प्रिपरेशन के लिए अच्छी लाइब्रेरी का हमने क्याम जो है उसको इंश्योर करना है। हमने सीनियर वकला के लिए अच्छी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको इंश्योर करना है। वकला के बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के अच्छे अदारे जो हैं उनसे सब्सिडी पैकेजेस जो हैं उनको इंश्योर करना है और यंग लॉयर्स के लिए, अच्छे ऑफिसर्स के लिए हमने इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अच्छा प्लॉट लेके वहाँ पे उनके लिए अच्छे ऑफिसर्स जो हैं वो बिल्ड करने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं। इसके साथ साथ हमने अपने जो लेडी लॉयर्स हैं उनके लिए एक सेपरेट बार रूम जो है उसका क्याम जो है उसको भी इंशाल्लाह इंश्योर करना है। तो ये मेरी वो सारी तरजीहात हैं जिनको अल्लाह के फजल से और अपने भाइयों की मदद से हमने कंप्लीट करना है। दावत इस्लामी चनियोट की जानिब से सैलाब ज़दगान की इमदाद का सिलसिला जारी। मुतासरीन को सर्दी से महफूज रखने के लिए 2500 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमदादी सामान का काफिला जनूबी पंजाब के इलाकों में रवाना कर दिया गया। महर ताहिर सियाल की रिपोर्ट देखिए। दावत इस्लामी के शोबा FGRF के जेर इंतजाम फिजान मदीना मदनी मरकज चनियोट की जानब से बिस्तरों, कपड़ों और दीगर एशियाई खुर्दनोश का सामान 5 ट्रकों में भेजा गया। इस मौका पर DSP हेडक्वार्टर महर फजल अब्बास हर्ल, अंचार्ज शिकायत सेल वजीर आला पंजाब असद रियाज बलोच, डिवीजन फैसलाबाद के निगरान हाजी सलीम अतारी और जिला चनियोट के निगरान आजम अतारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दावत इस्लामी सैलाब ज़दगान के हर मुमकिन मदद के लिए कोशिश है। इस सिलसिले में दावत इस्लामी पूरी कुव्वत और तवानाई के साथ इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। बार एसोसिएशन वजीराबाद के सालाना इंतखाबात में उम्मीदवार बराए सदर राना खलील अहमद और जनरल सेक्रेटरी नोमान शहजाद तारड़ ने वकला के एजाज में पुरतकल्लुफ जोराने का एहतमाम किया, जिसमें वकला समेत सियासी, समाजी और सहाफी बिरादरी की बड़ी तादाद मौजूद थी। एहसान इलाही भट्टी की रिपोर्ट देखिए।
बार एसोसिएशन वजीराबाद के सालाना इंतखाबात के सिलसिला में उम्मीदवार बराए सदर राना खलील अहमद और जनरल सेक्रेटरी राना नुमान शहजाद तारड़ ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिला और वकला की हमायत हासिल करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। चौधरी उमर गोंदल और शेख उमर आसिफ एडवोकेट ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर सदर और जनरल सेक्रेटरी ने खिताब करते हुए कहा कि वजीराबाद एसोसिएशन तारीखी लिहाज से अपना एक मकाम रखती है। बार मेंबरान हमेशा कानून की बालादस्ती और साइलिन को इंसाफ दिलाने में भरपूर किरदार अदा करते आए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वकला के किरदार को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, बल्कि पाकिस्तान को हासिल करने में सबसे अहम किरदार अदा करने वाले भी पेशा से एक वकील थे, जिनका नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जना था। वजीराबाद बार में नौजवान वकला की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जबकि ख्वातीन की नुमाइंदगी भी काबिल सताइश है। उम्मीदवार बराए सदर राना खलील अहमद और जनरल सेक्रेटरी नुमान शहजाद तारड़ ने कहा कि हमारा पैनल कामयाब होकर बार की बेहतरी के लिए तमाम कोशिश बरोए कार लाएगा और बार के जो भी मसाइल हैं इनके फौरी हल के लिए तमाम सलाहियतें बरोए कार लाई जाएंगी। तकरीब में साबिक सदर बार चौधरी मुस्तनसर अली गोंदल और दीगर ने भी खिताब किया। शकरगढ़ शहर और मुजाफात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने से खुश्क सर्दी, स्मोग और मौसमी बीमारियां खत्म होने का इम्कान। मौसम खुशगवार होने पर काश्तकार भी खुशी से निहाल हो गए। हसन शेख की रिपोर्ट देखते हैं। शकरगढ़, करतारपुर और गिरदोनवा में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद खुश्क सर्दी, स्मोग और मौसमी बीमारियां खत्म होने का इम्कान पैदा हो गया, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। बारिश से काश्तकारों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। काश्तकार कहते हैं कि बारिश का ये सिलसिला गंदम के फसल के लिए इंतहाई मुफीद है। रात गए शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं। देही इलाकों में लोग लकड़ियां जलाकर हाथ पांव सेंक कर सर्दी की शिद्दत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहने का इम्कान है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।